Human rights. What are human rights? Human rights are the fundamental freedoms and protections that belong to every single one of us, regardless of race, gender, sexuality, religion, or beliefs. Rights are about being treated and treating others fairly and ensuring everyone can make choices about their own lives. They're about justice, freedom, and equality. Here's a quick breakdown of your rights. The Universal Declaration of Human Rights states that all humans are born free and equal in dignity and in rights. They're endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of kinship, which means that no matter who you are, the very fact that you're a human being grants you these rights. Your life is your life, and it cannot be unjustly taken from you just because some people don't like you, and that is regardless of what nationality you are, cultural background, religion, or political views. You may not be forced into slavery, and you're not required to follow any social obligations, constraints, or restrictions others might feel you have due to your race, sex, gender identity, or sexual orientation. You have the right to start a family and own property, and nobody can say that you can't. If you become sick, you have the right to healthcare. You also have the right to education and any other necessary social services, such as disability care, for example. No person or entity can ever take these rights away from you. If your government infringes on any of these rights, you have the right to seek asylum and refuge in another nation. At work, you have the right to fair working conditions, fair and equal pay, and the right to join and form trade unions to protect your interests. You also have the right to rest and leisure, including holidays. If you have a run-in with the law, you may not be subjected to any cruel or unusual punishment, and you cannot be punished before first being proven guilty in a court of law. If you feel a law is unjust, you have the right to protest, making phone calls, writing to your leaders, or by peacefully taking it to the streets. These rights are there to protect you and your loved ones. They also exist to protect your neighbours, your friends, your rivals, and even people whose opinions or lifestyles you don't agree with. These are some of your human rights, yours and everyone else's. Together, we can protect them. When we do, all our lives are better and we create a better world for everyone. ભરૂચ જિલ્લાની જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસે આચારસંહિતા ભંગને લઈ તાલુકા વિકાસ અધિકારી અને મામલતદારને લેખિતમાં રજૂઆત કરી હતી, જેને લઈને ભરૂચ જિલ્લાના સાંસદ મનસુખ વસાવાએ ખુલાસો કર્યો હતો, જેમાં તેમણે કોંગ્રેસ ઉપર ખુલાસો કરતા આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. આમોદ તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ નરેન્દ્ર પટેલ અને જંબુસર વિધાનસભાના યુથ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને કેટલાક ગામના સરપંચ, તાલુકા પંચાયત સભ્ય અને કોંગ્રેસના આગેવાનો દ્વારા કરવામાં આવી હતી આચારસંહિતાના ભંગની ફરિયાદ કરી છે, જેને લઈને આમોદ તાલુકામાં આછોદ એક જિલ્લા પંચાયતની પેટા ચૂંટણીમાં પ્રચાર માટે ભરૂચ જિલ્લાના ભાજપના સાંસદ મનસુખ વસાવા દિલ્હીથી સીધા આમોદ તાલુકાના રાણીપુરા ગામે આવી પહોંચ્યા હતા. જ્યારે સાંસદ સભ્ય મનસુખ વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસને ખબર પડી ગઈ કે અમે હારવાના છે, જેથી બોખલાઈ ગયેલા છે તેવા આક્ષેપ કર્યા હતા અને ખુલાસો પણ કર્યો હતો. ભરૂચ જિલ્લાના આછોદ જિલ્લા પંચાયતના ચૂંટણી પ્રચાર છે, મારે આજે આવવાનું થયું. આજે એ પણ માહિતી અમને જાણવા મળી કે કોંગ્રેસના લોકો અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ આમોદના ચૌહાણ દીપકભાઈ એમના પર આરોપ મૂક્યો છે કે દીપકભાઈ ચૂંટણીમાં પ્રલોભન આપે છે, આચારસંહિતાનો ભંગ કરે છે ને એને લઈને એ લોકો કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પણ આપ્યું. આ પણ તદ્દન એમની વાત ખોટી છે. આજે હારવાના છે, આમ આદમી પાર્ટીના હોય કે કોંગ્રેસના લોકો હારવાના છે અને હાર એમને નક્કી દેખાય, ક્લિયર દેખાય છે હાર. તો બે બાકડા થઈ ગયા છે, અકળામણ એમને છે એટલે ખોટો આક્ષેપ કરે છે. બાકી હકીકતમાં દીપકભાઈ, અમારા સંજયભાઈ ઇન્ચાર્જ અને ડીકે સ્વામીના બધા જ લોકોની હાજરીમાં દીપકભાઈ એ જે કેટલો ખોટી વાતો કરનારા લોકો હતા કે એમને સમજાવી રહ્યા હતા અને યાદી પણ બતાવતા હતા. અમારી પાસે યાદી છે, એક લાભાર્થીને અનેક પ્રકારના અલગ અલગ જે કરેલા કામોની યાદી અમારી પાસે છે. અને આ લોકો કે ભાજપ સરકાર કંઈ કામ નથી કરતી, ભાજપ સરકાર આવાસ નહીં આપે, ભાજપ સરકાર પ્લોટ નહીં આપે, પાણી નહીં આપે, આ બધી જ વાતો કરે છે. તો એવા લોકોને મારે બતાવવું પડે કે ભાજપ સરકારમાં અમે આટલા કામો છે, આવાસોમાં પણ અમે આટલા આવાસો બનાવ્યા છે અને હજુ આવનારા દિવસોમાં હજુ લિસ્ટ છે, કેટલાક લોકોના પ્લોટ મંજૂર થયા છે, આવાસ મંજૂર થયા છે. એ યાદી હોય તો અમારે કેવું પડે છે. સામે ખોટો પ્રચાર કરે છે એને અમારે કાઉન્ટર તો કરવું પડે ને. એ કાઉન્ટર અમે કરીએ છીએ. અહીંયા એક જગ્યાએ નહીં, દીપકભાઈ ઉપરાંત અમે બધા જ કહીએ છીએ. આજે મેં પણ કહ્યું
કે જંબુસરની અંદર કે વાત કરી કે ભાજપવાળા પ્રલોભનો આપે છે, એવું પ્રલોભન આપી તે તો કહો. અમે ચૂંટણીમાં જે અમારા સરકારના કરેલા કામો છે, પાર્ટીની સિદ્ધાંતની વાતો કરીએ છીએ. જિલ્લા પંચાયતની પેટા ચૂંટણી ચાલી રહી હોવાથી અત્યારે તાલુકા પંચાયત આમોદ તથા ભાજપ તાલુકા પ્રમુખ દીપકભાઈ ચૌહાણ તે તાલુકા પંચાયતમાંથી સનદની નકલો લઈને આમોદ તાલુકાના મગરોળ ગામે લોકોને મતદારોને પ્રભાવિત કરવા માટે તથા પ્રલોભન આપવા માટે ગયા છે. તેનો અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ તથા પ્રશાસનને અમારે કહેવું એવું છે કે જો તમે આ જે કર્મચારી તથા પ્રમુખશ્રી સામે પગલાં નહીં ભરો તો અમે જલદ આંદોલન કરીશું તથા ગાંધી ચિંતા માર્ગે અમે આંદોલન કરવા મજબૂર કરશો. તમે પ્રશાસનને અમારી ચીમકી છે. छात्रों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में छात्रों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी लॉन्ग लिव एबीवीपी लॉन्ग लिव भारत माता की जय भारत माता की जय. ગુજરાત સરકારના આદિજાતિ વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા જનજાતિ વિદ્યાર્થીઓ માટે પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ ચાલુ વર્ષે બંધ કરવાના નિર્ણય વિરુદ્ધ તથા ગ્રાન્ટેડ લો કોલેજમાં પ્રવેશ પ્રક્રિયા પુનઃ ચાલુ કરવાની માંગ સાથે વિરોધના વંટોળ ઊભા થઈ રહ્યા છે. રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં શિષ્યવૃત્તિ બંધ કરતા પરિપત્રોની હોળી તથા રસ્તા રોકો આંદોલન તેમજ સદબુદ્ધિ હવન યોજી વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યો છે. જેના ભાગરૂપે ભરૂચમાં પણ વિરોધ પ્રદર્શન કરાવશે. રાજ્યની 28 ગ્રાન્ટેડ લો કોલેજ પ્રશ્ન પાછલા ઘણા વર્ષોથી પડતર છે. ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષે પણ લો કોલેજમાં પ્રવેશ પ્રક્રિયા શરૂ થયેલ નથી. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાના ધારાધોરણ પ્રમાણે ગ્રાન્ટેડ લો કોલેજના પ્રાધ્યાપકના હોવાના કારણે કાઉન્સિલ દ્વારા આ તમામ કોલેજની માન્યતા રદ કરવામાં આવેલ છે. ગત વર્ષે પણ અભાવિપ દ્વારા રાજ્યના તમામ જિલ્લા કેન્દ્રો પર લો કોલેજમાં પ્રવેશ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં મુદ્દે સાથે આવેદનપત્ર પણ આપવામાં આવ્યા હતા. ઉગ્ર રજૂઆત કરવા સાથે ભરૂચમાં પણ કેટલાય વિદ્યાર્થીઓએ શિષ્યવૃત્તિ બંધ કરતા પરિપત્રોની હોળી કરી વિરોધ દર્શાવ્યો હતો. હું તક્ષ પલિયા હાલમાં ભરૂચ નગર મંત્રી તરીકે જવાબદારી. હાલમાં આપ સૌને જાણ હશે કે જે જનજાતિના વિદ્યાર્થી મિત્રો છે એ લોકો માટે મેનેજમેન્ટ કોટાની અંદર શિષ્યવૃત્તિ સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી હતી તે રદ કરવામાં આવી છે. તેની જોડે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા કે જેના દ્વારા સરકારી લો કોલેજોની જે પ્રવેશ પરીક્ષા ચાલતી હતી તે પ્રવેશ કાર્ય બંધ કરવામાં આવ્યું છે. એ પરીક્ષા ચાલુ કરવામાં આવે તે અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા માંગણી કરવામાં આવી છે અને તેની જોડે આ જે પણ આવેદનપત્ર છે સરકાર દ્વારા આપવામાં આવ્યો તેનો બહિષ્કાર કરે છે અને એનો સળગાવવામાં આવે છે. આમોદ શહેર અને આમોદ તાલુકાના કેટલાક ગામડાઓમાં નહેરનું પાણી નહીં પહોંચતા ખેડૂતોએ ધારાસભ્યને રજૂઆત કરતા ધારાસભ્યની રજૂઆતથી નહેરની તાત્કાલિક સાફ સફાઈ કરવામાં આવી રહી છે. ખેડૂતો દ્વારા અધિકારીઓને વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં નહેરની સાફ સફાઈ ન કરવામાં આવતા અને પાણી ન પહોંચતા ખેડૂતોએ ધારાસભ્ય સુધી રજૂઆત કરતા 24 કલાકમાં જ નહેર સાફ સફાઈ કરી પાણી આવવાથી ખેડૂતોએ હાશકારો અનુભવ્યો છે. આમોદ તાલુકાના શહેર સહિત પુરસા, કાંકરિયા અને માનસંગપુરા જેવા ગામડાઓમાં નહેરનું પાણી ન પહોંચતા ખેડૂતોએ ધારાસભ્ય ડી.કે. સ્વામીને ઉગ્ર રજૂઆત કરી હતી. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે આમોદ નહેર નિગમના અધિકારી ખેડૂતોની રજૂઆતોને ધ્યાને લઈને ધારાસભ્ય પાસે જવા મજબૂર થયા હતા. હજુ પણ કેટલાય ગામડાઓમાં નહેરનું પાણી સાફ સફાઈમાં ન થતાં ખેડૂતોના ખેતર સુધી પાણી પહોંચતું નથી અને ખેતીને નુકસાન થતું હોવાના આક્ષેપ થયા છે. ત્યારે ધારાસભ્યએ પણ ઉગ્ર રજૂઆત કરતા ધારદાર રજૂઆતના પગલે નહેરની સાફ સફાઈ કરવા સાથે પાણી પહોંચાડવાના પ્રયાસો શરૂ કરાયા છે. સમસ્યા અહીંયા પાણીની બહુ તકલીફ પડે છે. નહેરના અધિકારીઓને અમે બધું જાણ કરેલી છે પણ એ કોઈ વાતને સાંભળતા નથી. ત્યાર પછી અમારે ધારાસભ્યશ્રીને રજૂઆત કરી. એમને રજૂઆત કરવા પછી હમણાં માણસો મોકલીને સફાઈનું કામકાજ ચાલે છે. કેટલા કલાકમાં રજૂઆત કર્યા પછી તમને રિઝલ્ટ મળ્યું છે? 8 કલાકની અંદર રિઝલ્ટ ચાલુ થઈ ગયું છે. હવે કેવું લાગે છે તમને પાણી? હવે અમને એવું લાગે છે કે હવે 2-3 દિવસમાં અમને પાણી તે પૂરતું મળી જાય એવું લાગે છે અમને. હવે તો તમે શું કહેશો ધારાસભ્યને? એના માટે અમે આભાર વ્યક્ત કરીશું. શું હતું આ નિર્ણય લઈને તમારી કઈ રજૂઆતો બહુ હતી ને કઈ અધિકારીઓ સાંભળતા નથી એવું છે? નહેરમાં પાણી નથી આવતું ને આવે છે હામટું છોડે છે ને પાછું અમુક વાર બંધ બી કરી દે છે લોકો. ના લીલ ભરવાથી પાણી 15-20 દિવસે બંધ જ છે.
કોને રજૂઆત કરી હતી આ બાબતે તમે? જે નહેરવાળા સાહેબને રજૂઆત કરી પણ કોઈ ધ્યાન પણ ન રહેતા, પછી ધારાસભ્યશ્રીને વાત કરી, ત્યાર પછી કામ ચાલુ થયું છે. શું નામ તમારું? યોગેશભાઈ. યોગેશભાઈ, શું સમસ્યા હતી અહીંયા આગળ તમારી? સમસ્યા એ હતી કે અહીંયા આખા વર્ષનો કચરો અહીંયા ભેગો થાય છે નહેરમાં. અધિકારીઓને 15 દિવસથી અમે રજૂઆત કરતા હતા પણ કોઈ પણ જાતનો સીધો જવાબ ન આપતા હતા. તે કારણે અમારે પછી ધારાસભ્યશ્રીને રજૂઆત કરવી પડી અને ધારાસભ્યશ્રીના કહેવાથી આ 24 કલાકમાંથી સફાઈનું કામ ચાલુ થયેલું છે ને હવે લાગી રહ્યું છે કે પાણી આગળ અમને મળી શકશે. કયા કયા પાકના અહીંયા આગળ તમારે? અહીંયા અમારે ઘઉં, ખાસ કરીને ઘઉં, કપાસ અને દિવેલાના પાકનું વાવેતર પુષ્કળ થાય છે, જેમાં ઘઉંમાં પાણીની 15 દિવસે જરૂર પડતી હોય છે. કેટલી વાર અધિકારીઓને રજૂઆત કરવા છતાં અધિકારીઓને રજૂઆત જ્યારના દિવાળી પછીના પાણી માટે અમે કરતા જ રહેલા છે, પરંતુ એ લોકો કોઈ વાત સાંભળતા જ નથી. એમની મનમરજી મુજબ પાણી છોડે અને છોડે તે પણ પાછું 2-3 દિવસ ચાલે અને બંધ થઈ જાય. ધારાસભ્યને રજૂઆત કર્યા પછીનું તમને પરિણામ કેવું લાગે છે? ધારાસભ્યને રજૂઆત કર્યા પછી આ સાફ સફાઈનું કામ અત્યારે ચાલુ થયું છે. હવે લાગી રહ્યું છે કે કદાચ પાણી સમયસર મળી રહેશે. ભરૂચ જિલ્લામાં માર્ગો સાંકડા અને વાહનોની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે, જેના પગલે ટ્રાફિક જામની સમસ્યા ગંભીર બની રહી છે. જેના ભાગરૂપે ભરૂચ રેલવે સ્ટેશન નજીક ટ્રાફિક પોલીસ પીઆઈ ભાવના મહેરિયાએ પણ ભરૂચ સ્ટેશન નજીક જ રિક્ષા ચાલકોને એકત્ર કરી સંવાદ કર્યો હતો, જેમાં રિક્ષા ચાલકોએ રોડ ઉપર રિક્ષા ઊભી રાખવી નહીં અને રોડ ઉપરથી પેસેન્જર અને રિક્ષામાં બેસાડવા નહીં, ટ્રાફિકોના નિયમોનું પાલન કરવું અને રિક્ષામાં બેસતા પેસેન્જર શંકાસ્પદ લાગે તો તાત્કાલિક નજીકના પોલીસને જાણ કરવી જેવી વિવિધ સૂચનાઓ આપી ટ્રાફિકોના નિયમોનું પાલન કરાવવા માટે અનુરોધ કરાવશે. રોડ ઉપર રિક્ષા ઊભી રાખી પેસેન્જરને બેસાડવામાં આવશે અને જો ફોટા કે વિડીયો આવશે તો તેવી રિક્ષા નંબરના આધારે ફરિયાદ કરવામાં આવશે અને આગામી દિવસોમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવી ચીમકી પણ આપી દીધી છે.